ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ डिस्कस करांगे। साडे कोल पहले सैगमेंट ते काफ़ी सारे मैसेज ने, असीं सब दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सतपाल सिंह पुरेवाल जी सानू लिखते हैं, कहते हैं कि अज दी असल स्थिति बीमारी ये है कि बादलों ते गुरबचन सिंह नूं एजेंसियां ने लुट दी खुल दे के वड्डे वड्डे होटल इस दे गवाह हन। हुण इन्हां कोल दो ही राह बचे हैं, एक राह जेल नूं जांदा है ते दूजा कौम नाल गद्दारी वाल। जेकर हुण इस धिरां एजेंसियां दा कहना नहीं मनदे तां सिद्धी जेल है। हुण स्थिति सब दे सामने है, इस दा लभण लई हमला मारना पैना है कि नहीं। पुरेवाल साहब पहला तो तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं बड़ी देर बाद वापस आए हो, फतेह भी बुलाई और बहुत शुक्रिया तुहाडे कमेंट लई। देखो ये पहला भी एजेंसियां लई खेड खेडदे सी, हुण भी एजेंसियां दी खेड है जी। अमरिंदर सिंह भी एजेंसियां दा शो बॉय है ते जिहड़ा कल नूं कोई होर आएगा वो भी उन्हां दा ही होएगा। सो मैं समझदा भी असीं बीमारी दे सिम्पटम्स वाल ना जाइए, डायगनोसिस जिहड़ा है वो गुलामी है, तो जिहड़ा फोकस है जो तक असी अपने एक फोकस ते नहीं रवांगे, असी एक तो बाद एक जिहड़ा है वो पिछला सानू पहले नालों मौजूदा नालों चंगा लगन लग जाएगा, और यही हालात बहुत सारी साडी कौम जिहड़ी है वो एक तो बाद एक नूं फिर एक्सैप्ट करती चली जाती जी। गुरचरण सिंह जी सानू लिखते हैं, कहते हैं कि वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हरजाप सिंह जापी लिखते हैं, रिपोर्टां भावें स्पष्ट हैं, दोषी सामने हैं। खालसिओ 70 साल तो कौम नाल सिर्फ धोखे ते ड्रामे होए हैं। याद रखियो साडा निशाना हिंदू हुकूमत तो सिर्फ ते सिर्फ आज़ादी है। एवें भावुक हो हुण खंडा छड्ड पंजा ना चक लियो, आज़ादी दी मिसाल नूं होर तेज़ करन दा समा आ गया है। रेफरेंडम 2020 खालिस्तान जिंदाबाद भी कहते हैं। वीर हरजाप सिंह जाफी जी तुसीं बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जदों तक असी बीमारी नूं जड़ों कड्ढण दी लाइन जिहड़ी गुलामी है जी, बाकी जिहड़ा है ये वक्त दा ज़िया ही होएगा। बिल्कुल गुरनाम सिंह कहते हैं कि 100% सही डॉक्टर साहब। हरजाप सिंह माई कहते हैं कि फतेह बुलाते हैं। JS धालीवाल सानू कहते हैं गुड जॉब डॉक्टर साहब। एंड भुपिंदर सिंह जी सानू लिखते हैं, कहते हैं कि 84 के हमले च अपने रोल नूं छुटाउण की कोशिश की कांग्रेस ने। वरिंदर अलोक लिखते हैं कि रिपोर्ट 1984 औलख लिखते हैं रिपोर्ट 1984 बारे भुल गई। फिर भुपिंदर सिंह लिखते हैं, डॉक्टर साहब बादल तो है, कांग्रेसियां ने भी ਜਿਹੜੇ सैनी ਨੂੰ ਧਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤੇ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ नो होप ऑफ एनी एक्शन फ्रॉम दिस करप्ट सिस्टम। जीता संधा लिखते हैं, कहते हैं खालसा जिंदाबाद TV84 गुड जॉब रेफरेंडम 2020। एस सुरिंदर लिखते हैं कि डॉक्टर साहब तुसी कोड़ा सच बयान कर रहे हो, तुहाडा प्रोग्राम बहुत ही वड्डी तादाद विच वेखिया जांदा है। वाहिगुरू तुहाडा सितारा बुलंद रखे। सब दा बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी, तुहाडे इस किस्म दे कमेंट सानू होर भी हौसला दिंदे ने, बहुत मेहरबानी। अगले सैगमेंट ते भी साडे कोल काफ़ी सारे मैसेज ने। भुपिंदर सिंह जी सानू लिखते हैं, इन्हां नूं पुछना चाहिए है कि पाकिस्तान नूं सिक्योरिटी दा फिक्र नहीं, इन्हां नूं ज़्यादा सिक्योरिटी दा फिक्र है। किन्ने सोने दे आंडियां दे बैठे आ। इंदरजीत सिंह बिल्कुल ठीक है, ये तो एक बहाना है। ये कदे भी साडे दो पंजाबां दी सांझ, दो कौमां दी सांझ, और जिहदे चों सिखां नूं थोड़ी बहुत भी मानता मिले किसी पासों उसनूं कदे बर्दाश्त नहीं करते, और ना ही कदे उसनूं ये एक्सैप्ट करनगे जी। इंदरजीत सिंह लिखते हैं, कहते हैं कि गुड है जी। RS खालसा लिखते हैं, दोस्तों समा जरूर आएगा जदों ये सब बॉर्डर शॉर्डर खत्म होणगे, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। बिल्कुल खालिस्तान दा असीं खुला बॉर्डर रखांगे पाकिस्तान दे जी। मनजिंदर सिंह मैंडी साहब लिखते हैं, कहते हैं कि कोई ना वाहिगुरू दा नाम लैके जोर ला लो फिर। जतिंदर सिंह लिखते हैं, इवन इफ पैसेज इज अलाउड द हिंदू स्टेट्स विल क्रिएट ए फेक इंसिडेंट एंड क्लोज इट। हाँ बिल्कुल ठीक है, किसी हद तक भी जान के खोलना ही नहीं है इन्होंने जी। ड्रामे एस सुरिंदर साहब लिखते हैं कि इंडिया हर हालत में सिखां नूं मुसलमानां दे नेड़े होणों रोकना चाहेगा। दिल्ली दरबार ये चाहुंदा है दिल्ली दरबार ये समझदा है कि सिखां मुसलमानां विच विथ वधाई जावे तां कि उस दा राज भाग चलदा रहे।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੜਪ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚ ਮਿਲਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਾਲਚ ਹੀ ਹਨ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧਣ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਊ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੇ, देयर आर many problems, only solution is ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵੀਰ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਲਾਲਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਟ ਲਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਦੀ ਓਨਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੋਗੇ ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ੂ। ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੇਜੀਆਂ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗਲੈਸਗੋ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਲਿਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਿਹਾਈਂਡ ਅਟੈਕਸ ਔਨ ਸਿੱਖਸ ਅਬਰੋਡ, ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਟਿਪੀਕਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਅਟੈਕਿੰਗ ਸਿੱਖਸ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ, ਜਰਨਲਸ, ਟ੍ਰੋਲਸ ਆਫ IT ਸੈਲਸ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਪਾਰਟੀਜ਼, India's Ministry of External Affairs have all raised anti-Sikh rhetoric. They especially hate diaspora Sikhs, ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਕਾਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਵੰਬਰ 84 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਟ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਦੇ ਆਲ ਹੇਟ ਸਿੱਖਸ। ਜੱਗੀ ਜੌਲ is also from Scotland, is activism and lobbying MPs there for his release ticking off Indians, ਕਿਉਂਕਿ 140 ਤੋਂ 160 ਦੇ ਕਰੀਬ MPs ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ ਪਾਸਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਫਾਊਂਡ ਪਲੱਗਿੰਗ ਹੇਟ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਫੋਰਨ ਮੀਡੀਆ, ਗਿਵਿੰਗ dossiers against Sikhs abroad, distribution of anti-Sikh pamphlets, putting anti-Sikh propaganda online, including white nationalist forums, and even posing as white nationalists themselves to spread hate against Sikhs. Is there Indian Hindu link to attacks on Sikhs and Gurdwaras abroad? Yes, there is the possibility. और फिर उन्होंने कहा कि भी ये कोई conspiracy theory नहीं है कि जी असी कहिए इस गल दी no one else hates Sikhs as much as Indian Hindus do in present era. Their hand cannot be ruled out either. बिल्कुल ठीक तुसी फरमाया भैन जी कि their hand cannot be ruled out. जी बिल्कुल। अरसा हुन तुसी दर्शकां दस दो अज दा विचार। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਗੁਰ ਆਪੇ ਕਰਣੈ ਹਾਰੈ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕ ਮੰਗੈ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰੈ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਉ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹੀਐ, ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈਐ। ਰਹਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਰਾਏ ਰਾਇਲ ਸੋਵਰਨ, ਮੇਰੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਉਂ ਰਾਖੈ ਤਿਉਂ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਰੱਖੇ ਉਵੇਂ ਰਹੀਏ। ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇਂ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਠੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਠੰਡ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਗੁਰ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਹਰ।
ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕ ਮੰਗੈ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ, ਤੇਰਾ ਸਰਵੈਂਟ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਹੇ ਤਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ, ਭੁਗਤ ਤੇ ਜੁਗਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀਮਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਢੋਲਕੀ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀਰਤ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈਵਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਡਿਵੋਸ਼ਨ, ਇਹ ਫੇਥ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਦਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 3 ਵਾਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਮਾਨੋ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵਸਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਟਰੋਡਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ, ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸੁਹਾਵਨੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਕਿਰਪਾਲਾ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਆਇਆ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦਾਸ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।